Okay, good afternoon, all of you. Okay, in the last lecture, we had discussed the acceptance angle, derivation for the acceptance angle. So within 5 minutes, we will discuss what we had discussed in the last lecture, and then we can start our today's point. Okay, so where we consider the one optical fiber having the two ends, first end and the second end. At the first end, there is the light enters into the optical fiber. We call this is the launching end or the launching zone. After that, through the total internal reflection, light is propagated from first end to the second end. Again, we know there are three different refractive indices. The refractive index of the core region is the N1, and the refractive index of the cladding region is the N2, and the refractive index of the launching zone, that is the air medium, is equal to N0 is equal to 1. N0 titla refractive index hota. So now we can apply the Snell's law at the launching end. Then what is the Snell's law at the launching end? Sin theta I divided by sin theta R is equal to N1 divided by N0. Okay, we have one triangle. What is from that triangle? What is the equation? Equation आपण एक मेंशन केलं होतं. कोणती इक्वेशन दिलं होतं? Sin theta I is equal to sin 90 minus 1 का 0 होतं, is equal to cos phi. I will show PPT. Just wait. Okay, I think my screen is visible. Everyone, yes? Yes, sir. Yes. See here, we apply the Snell's law at the launching end. What is that Snell's law? Sin theta I is equal to sin theta R is equal to N1 divided by N0, where theta I is the incident angle and the theta R is the angle of refraction. N1 is the refractive index of the core region, and the N0 is the refractive index of the air medium. So there is the one triangle ABC. So what is the equation? Sin theta R is equal to sin 90 minus phi is equal to cos phi. So if we put in the Snell's law, then what we get? We get sin theta I is equal to N1 divided by N0 into cos phi. But we know the one equation. What is that equation? Sin square phi c plus cos square phi c is equal to 1. If we modify this equation, then what we get? We get cos phi c is equal to square root of N1 square minus N2 square divided by N1. So here N1 gets cancelled, and the remaining term sin theta I is equal to square root of N1 square minus N2 square divided by N0, where N0 is the refractive index of the air medium, and the refractive index of air medium, that is the N0, is always 1. जर का ते 1 तिथं put up केलं तर आपल्याला फायनल इक्वेशन काय भेटतंय? Sin theta 0 is equal to square root of N1 square minus N2 square. So what is the acceptance angle? Acceptance angle theta 0 is equal to sin inverse square root of N1 square minus N2 square. After that, second point is that acceptance cone. What is that acceptance cone? Acceptance आपण कोण काय सांगितलं होता? Acceptance cone असा कोण असतो की जो तुमचा जो कोऑर्डिनेट ऍक्सिस असतो, सॉरी नॉट कोऑर्डिनेट, जो ऍक्सिस असतो त्या ऑप्टिकल फायबरच्या, त्याच्याबरोबर दोन्ही बाजूंना हा जो इन्सिडेंट अँगल असतो त्याने जे कोन केलेला असतो तो किती असतो? 2 थीटा असतो. आणि व्हॉट एव्हर लाईट एंटर्स इन द ऑप्टिकल फायबर, जेवढी काही लाईट त्या ऑप्टिकल फायबरच्या आतमध्ये एंटर होणार आहे ती सर्व लाईट त्या कोनाच्या आतमधूनच येणार आहे. जर का एखाद्या रेचा, एखाद्या अँगलचा जर अँगल हा थीटा आय पेक्षा जास्त असेल तर ती रे त्या कोनाच्या आतमध्ये एंटर होईल का, किंवा त्या फायबर ऑप्टिक्सच्या आतमध्ये एंटर होईल का? नो. बरोबर आहे? येस और नो? Yes. Okay. After that, we had discussed the fractional refractive index change. Already, what is mean by the fractional? Fractional means काय असतं? Small.
खूप स्मॉल म्हणजे छोटासा. मग व्हॉट इज द डिफरन्स? There is the difference between the two refractive indices. We have two refractive indices, n1 and the n2. The fractional refractive index or the fractional difference, the delta between the refractive indices of core region and the cladding region is known as the fractional refractive index change. So delta is equal to n1 minus n2 divided by n1. So your fractional refractive index change delta is always positive. तो फक्त पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह असतो का? नाही. Delta is always positive and it is in the order of 0.01. It is in the order of 0.01. After that, we have discussed the numerical aperture. Basically, this numerical aperture is depends on the two factors. Which are these two factors? The first factor is the acceptance angle, that is the theta 0, and the second factor is known as the fractional refractive index change, that is the delta. Okay, what is the statement for the numerical aperture? The numerical aperture is defined as the sine of the acceptance angle. जो आपला थीटा 0 हा जो ऍक्सेप्टन्स अँगल आहे त्याचा काय घेतो आपण? साइन घेतो. त्यालाच काय म्हणतो आपण? न्यूमेरिकल अपेरेचर. हे जे स्टेटमेंट आहे हे जर मॅथमॅटिकली जर का आपण एक्सप्रेस केलं तर ते मॅथमॅटिकल आपण कसे मेन्शन करू? NA इज इक्वल टू साइन थीटा 0. NA इज इक्वल टू साइन थीटा 0. ओके, सी आर. बट वी नो द थीटा 0 ऍक्सेप्टन्स अँगल तुम्हाला माहिती आहे. ऍक्सेप्टन्स अँगल किती आहे? थीटा 0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. जर का याच्यामध्ये पुटअप केलं, इथे केलं बघा पुटअप, NA इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. सो साइन आणि हा साइन इनवर्स काय झालं? दोन्ही एकमेकांना कॅन्सल झाले. काय राहिलं तुमच्याकडे? न्यूमेरिकल अपेरेचर NA इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. आता आपण काय घेतलं? फक्त इथं कन्सिडर केलं की n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. बट तुम्हाला माहिती आहे ते फॉर्म्युला ना, a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर, a प्लस b इंटू a मायनस b. ओके, तेच इथं आपण अप्लाय केलं. इथं मायनस साइन आहे. ओके, ठीक आहे. आणि त्याला काय केलं आपण? न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला कशाने मल्टिप्लाय केले? 2n1. बघा इथे केले का? बघा 2n1 इथे इंटू सुद्धा केले 2n1. बघा आता तुमचा दोन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसिस मधला चेंज किती आहे हो? 0.01. हा जास्त आहे का कमी आहे? कमी आहे. स्मॉल चेंज आहे. मीन्स कॅन वी से n1 इज अप्रॉक्सिमेटली और नियरली इक्वल टू n2? येस. जर का तसं कन्सिडर केलं तर मी ही जी पहिली केस आहे त्याच्यामध्ये n2 जो आहे त्याला मी n1च म्हणतो. म्हणजे माझ्याकडे काय झालं? n1 प्लस n1 काय झालं? 2n1. म्हणजे हा इथला 2 आणि तो जो वरती 2n1 झालेला होता त्याच्यातला 2 गेला. राहिले काय फक्त माझ्याकडे? n1. आता बघा n1 मायनस n2 डिवाइडेड बाय n1 म्हणजे काय झालं तुमचं? फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज. n1 मायनस n2 डिवाइडेड बाय n1 हा काय झाला तुमचा? डेल्टा. याची टर्म काय झाली तुमची? डेल्टा झाली. ओके, आता जर राहिले काय मग तुमच्याकडे? n1 इंटू 2n1 म्हणजे काय झालं तुमच्याकडे? 2n1 स्क्वेअर. 2n1 स्क्वेअर. सीआर इथं आहे बघा 2n1 स्क्वेअर इंटू डेल्टा. डेल्टा मग NA इज इक्वल टू n1 इंटू और n1 स्क्वेअर रूट ऑफ 2 डेल्टा. ओके, दिस टू इक्वेशन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर न्यूमेरिकल्स. तुम्हाला आपल्याला आता आज न्यूमेरिकल डिस्कस करायचे, त्याच्यासाठी हे दोन इक्वेशन्स, हे दोन फॉर्म्युले इम्पॉर्टंट आहेत. ओके, ठीक आहे. So here one more statement is very important for your MCQ. What is that? Your numerical aperture is mainly depends on the two factors. Sorry, only depends on the refractive indices of the core region and the cladding region. जो तुमचा कोर आणि क्लॅडिंग हे दोन वेगवेगळे जे रिजन्स आहेत त्यांचे जे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस आहेत n1 आणि n2 त्यांच्यावरतीच तुमचा हा न्यूमेरिकल अपेरेचर काय आहे? डिपेंड आहे. ओके, आफ्टर दॅट वी हॅड डिस्कस्ड. याच्यानंतर आपण काय डिस्कस केलं? ऍडव्हान्टेजेस ऑफ ऑप्टिकल फायबर्स ओव्हर वायर कम्युनिकेशन. जे आपण वायर कम्युनिकेशन म्हणतोय त्याच्याशी जर कम्पेअर केलं हे आपलं ऑप्टिकल फायबर, तर त्याचे जे ऍडव्हान्टेजेस आहेत ते ऍडव्हान्टेजेस आपण सॉरी classifications of optical fibers. Basically this optical fiber is classified in two types.
Which are these two types? Single mode optical fiber. What is in that single mode optical fiber? Single mode optical fiber मध्ये काय असतं? There is the single path. काय असतो तिथे एक फक्त एक सिंगल पाथ असतो आणि तो अलॉंग कशाचा असतो? अलॉंग द ऍक्सिस ऑफ द फायबर. हा जो फायबर आहे त्या फायबरच्या ऍक्सिस वरून हा तुमचा एक पाथ जात असतो, त्याला काय म्हणतो आपण? सिंगल मोड ऑप्टिकल फायबर. सेकंड टाइप इज द मल्टीमोड ऑप्टिकल फायबर. In that multimode optical fiber, there is the number of paths of the lights or the signals. Again, this multimode optical fiber is divided in two parts. कोणत्या कोणत्या कशाच्या बेसवरती आहेत? दोन पार्ट्स ते प्रोफाइल इंडेक्सच्या बेसिसवरती आहेत. Yes. So, which are these two types of the multimode optical fibers? Step index optical fiber, and the second one is the graded index optical fiber. In step index optical fiber, the refractive index of the core region is uniform and the refractive index of the cladding region is also uniform. याच्यामध्ये तुमच्या कोर रिजनचा आणि क्लॅडिंग रिजनचे जे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सेस असते ते कशा असतात? रामायणे युनिफॉर्म असते. बरोबर आहे ना? यस. त्याच्यामुळे इथे तुम्ही जेव्हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सला जाता, बॉर्डर वरती जाता, तेव्हा तिथे काय होत असतं? तुमचं काय होत असतं तिथं? इमिडिएटली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होत असतं. इथं स्टेप सारखं तुम्हाला ऑब्झर्व होते का? बघा बरं इथं स्टेप्स म्हणजे काय असते? स्टेप्स म्हणजे काय असते? पायऱ्यासारखी इथे तुम्हाला काय दिसते का असं स्ट्रक्चर? यस. ओके. बट इन द सेकंड टाइप ऑफ द मल्टीमोड ऑप्टिकल फायबर, देर इज द नॉन युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द कोर रिजन. कोर रिजनचा तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा असतो? नॉन युनिफॉर्म असतो. नॉन युनिफॉर्म असतो म्हणजे कसं असतं? देर इज द कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ द different materials having the different refractive indices. जो तुमचा कोर रिजन असतो त्या कोर रिजन मध्ये असे वेगवेगळ्या मटेरियलचे डिफरंट कॉन्सेंट्रिक लेयर्स असतात आणि त्या वेगवेगळ्या कॉन्सेंट्रिक लेयरचे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस कसे असतात? वेगवेगळे असतात. म्हणजे पहिल्या ऍज वी गो टुवर्ड्स द सेंटर, जसं जसं तुम्ही सेंटर कडे जाचाल तसं तसं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इन्क्रीज होत असतो का डिक्रीज होत असतो? लास्ट काय डोकं दुखायला लागले? या जाऊ बाहेरून जाऊन या जाऊ, जरा फिरून या जाऊ, जाऊ जाऊ जाऊ. येस. काय होत असतं? जसं जसं सेंटरकडे जाऊ तसं काय होत असतं? इन्क्रीज होत असतो का डिक्रीज? येस. एनीवन? इन्क्रीज और डिक्रीज? As we go towards the center, the refractive index increases or decreases? Decreases. सेंटर कडे जातो तसं तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इन्क्रीज होत असतो, नॉट अ डिक्रीज. डिक्रीज होत नसतो. सेंटर कडे जातो तसं काय होत असतो? इन्क्रीज होत असतो. आणि जसं जसं बाहेरच्या बाजूला म्हणजे कोर आणि क्लॅडिंगच्या बाउंड्रीकडे जात असतो, कोर आणि क्लॅडिंगच्या बाउंड्रीकडे जात असतो म्हणजे बाहेरच्या बाजूला जात असतो, तसं तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय होत असतो? डिक्रीज होत असतो. बरोबर आहे? ठीक आहे. त्याच्यामुळेच इथं आपलं जे रे असते त्याला बेंड येत असतं. जसं जसं तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स व्हॅरी होत जात असतो तसा हा बेंड येत असतो आणि या ग्रेडेड फॉर्म मध्ये तुमची लाईट वन एंड पासून सेकंड एंड पर्यंत काय होत असते? प्रोपॅगेट होत असते. ओके. ठीक आहे. दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द फायबर ऑप्टिक्स. Single mode, multiple mode. In multiple mode, again 2 types, step index and the second one is the graded index. After that we have discussed the advantages of the optical fibers. So basically information carrying capacity of the optical fiber is very high as compared to the wire communication. Here there is the free from the sparking, short circuit and the leakages due to the optical fiber is insulators. So optical fibers have the wider bandwidth. Again, it is not affected by the electromagnetic interference and the radio frequencies like this. These are the advantages of the optical fibers over the wire communication. And here some of the applications of the optical fibers. So what are the applications of the optical fibers? So as a fiber communication has large bandwidth,
The system is capable of handling a large number of channels. याची बँडविड्थ ही जास्त असल्यामुळे याच्यामधून जे सिग्नल्स जे पास होणार आहेत, जे चॅनल्स असणार आहेत ते कसे असणार आहेत, नंबर ऑफ मल्टिपल्स असणार आहेत. So fiber optic system is widely used transmission of digital data generated by the computers. तुम्ही जे कम्प्युटरला लॅन केबल वगैरे कनेक्ट करत असता, फायबर ऑप्टिक्स कनेक्ट करत असता, त्याच्यामधून जो तुमचा डिजिटल डेटा कम्प्युटर मधून जे जनरेट होतोय तो आपण याच्या थ्रू ट्रान्समिट करत असतो. सो फायबर ऑप्टिक्स आर युज्ड फॉर द सिग्नलिंग पर्पज. जिथं आपण सिग्नल पास करत असतो तिथं आपण हे फायबर ऑप्टिक्स सुद्धा यूज करू शकतो. सो द फायबर स्कोप्स इज वाइडली युज्ड इन एंडोस्कोपिक ऍप्लिकेशन्स. जे मेडिकल ऍप्लिकेशन्स असते त्याच्यामध्ये आपण हा फायबर ऑप्टिक्स चा यूज करू शकतो. सो फॉर इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंटेशन्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन and a process control, optical fibers are used. We use the optical fibers in the industry for the well equipped or the sophisticated instruments or in the automations. Okay, so these are the very important applications of the fiber optics. Now we go to the today's actual point, that is the numericals based on the fiber optics. So please open your notebooks. जे तुमचं सायंटिफिक कॅल्सी आहे, कॅल्क्युलेटर आहे ते तुम्ही कलेक्ट करा. घ्या तुमचं. ओके, काल तुमची एक एक्झाम झालती. कोणती झालती? ISC सेकंड. इज देयर एनी डाऊट इन द ISC सेकंड क्वेश्चन पेपर? एनी डाऊट इन द ISC? काय डाऊट नव्हतं ना कोणाला? यस, नो डाऊट? काही डाऊट नव्हतं ना? येस. MCQ कसे होते? सोपे होते का अवघड होते? एनीवन? व्हाट इज द फर्स्ट MCQ? Okay, optimum reverberation time for music is. म्युझिक साठी ऑप्टिमम रिव्हर्बरेशन टाइम किती आहे? 1 to 2 seconds. लाउडली 1 to साक्षी, 2 seconds. गौरवार? 1 to 2 seconds. 1 to 2 seconds. Ultrasonic waves are produced by utilizing. प्रतीक गोडसे? येस सर. अल्ट्रासोनिक वेव्ह प्रोड्यूस करतो. इथे 4 ऑप्शन्स आहेत, त्याच्यातलं कोणता सिलेक्ट आहे? करेक्ट ऑप्शन आहे मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट अँड द मॅग्नेटो ऑप्टिक इफेक्ट. विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? साक्षी मोरे, तृप्ती, रितेश जगताप, सूरज, श्रीनिवास, कोणता करेक्ट ऑप्शन आहे? ईश्वरी? मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट. मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट. गुड. बाळांनो, आपण जेव्हा MCQ डिस्कस करत होतो त्याच्यामध्ये पिझो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता, बरोबर आहे? Yes, yes or no? sir. तो ऑप्शन इथं नाही म्हणजे हा MCQ रॉंग आहे का? आपण दोन मेथड होते आपल्याकडे की त्या 2 मेथड यूज करून आपण अल्ट्रासोनिक वेव्ह जनरेट करत होतो. आपण MCQ डिस्कस करत होतो त्याच्यामध्ये पिझो इलेक्ट्रिक होती, पण आता नाहीये. इथं आपण मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट ही मेथड ऍड केली आणि पिझो इलेक्ट्रिक तिथून रिमूव्ह केली. म्हणजे तो MCQ रॉंग आहे का? म्हणजे तुम्ही MCQ पाठ करताय का काय करताय? मला नाही समजलं. हा, पिझो मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन हे करेक्ट आन्सर आहे का मग? Yes, sir. येस, मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. तुम्हाला दोन्ही मधलं कोणतेही एक ऑप्शन मध्ये दिलं जाईल ना, असं नाही की एकच दिलं पाहिजे. किंवा असं पण होईल की A ऑप्शन मध्ये पिझो इलेक्ट्रिक दिलं जाईल आणि B मध्ये मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन आणि C ऑप्शन असेल तुमचा बोथ A अँड B आणि D असेल तुमचा ऑप्शन नन ऑफ दिस. मग त्यावेळेस तुमचा ऑप्शन कोणता असेल? C. Option C. बरोबर आहे? ठीक आहे. गो टू द MCQ नंबर 3.
अगेन इथं सुद्धा तुम्ही असं का केलं, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्युस्ड इन द मीडियम कॅन बी डिटेक्टेड बाय. Basically, there are 4 methods. Using these 4 methods, we can detect the ultrasonic waves. Which are these 4 methods? कोणते कोणते ते 4 methods आहेत? Sensitive flame method. Sensitive flame method. Second, Kunz tube method. Kunz tube method. Third, Thermal detector method. And the fourth, detector. piezoelectric method. मग ह्या चारीपैकी एक कोणती तरी दिली जाईल, बरोबर आहे? आपण एमसीक्यू डिस्कस केला त्याच्यामध्ये कुन्स ट्यूब होती, म्हणजे इथं पण असं पाहिजे असं काय आहे का? नाही ना असं काय. तुम्ही ज्या नोट्स दिलेत त्याचा स्टडी करा, जेवढे एमसीक्यू दिलेत तेवढेच नका हे करू, बघू नका. ते तर बघाच, त्याचा स्टडी कराच तुम्ही, पण त्याच्याबरोबर त्या नोट्सचा सुद्धा स्टडी करा, थोडस बघा काहीतरी. जे आहे तेच वर्ड टू वर्ड, नंबर टू नंबर तेच दिले तर मग त्याच्यात काय अर्थ आहे? आपण शिकवलं आणि क्वेश्चन पेपर युनिव्हर्सिटीचे दुसऱ्यानेच बाहेरच्याने कोणीतरी सेट केलेले आले तर तुम्ही काय करणार? आउट ऑफ सिलेबस आलं म्हणणार, बरोबर आहे का नाही? असं नाही ना चालायचं. ठीक आहे, ओके. आय थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल. प्लीज राईट डाऊन द फर्स्ट न्यूमेरिकल. Please write down the first numerical. आणि ज्यांना न्यूमेरिकल समजले त्यांनी कॅल्क्युलेशन करा आणि बघा काय ते आन्सर. ए चं क्लॅडिंग, बी चं क्रिटिकल अँगल काय तो, सी चा ऍक्सेप्टन्स अँगल काय तो, डी चा न्यूमेरिकल अॅपरेचर काय ते चेक करा. झाले का मला सांगा. अजित ढपळे, धपाटे ऑनलाईन तुम्ही पण आहेत का? ऑनलाईन पण आहेत, दिसत नाही म्हणजे.
अनिकेत अनिकेत कलुबर में रोल नंबर 33 अनिकेत रोल नंबर 33 प्रेजेंट अनिकेत कलुबर में सागर सागर गवळी 18 रोल नंबर 18 अरे नाही विचारत Yes, काय sir. परवा दिवशी प्रेझेंट होता का Yes, सागर sir. सागर नाही सर. कुठे गेलता मेसेज टाकला नाही काय नाही ऍब्सेंट आहे म्हणून असं नाही ना करायचं ओके ओव्हर ओके सर. द फर्स्ट न्यूमेरिकल झालं तुमचं लिहून येस ओके व्हॉट इज द न्यूमेरिकल व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट अ ग्लास फायबर इज मेड विथ अ कोर ग्लास ऑफ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कोर रिजन आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दिलेला आहे म्हणजे काय दिले हो आपल्याला गिवन मध्ये N1 n1 येस गुड व्हेरी गुड n1 इज इक्वल टू किती दिले n1 आपल्याला 1.5 n1 is equal to 1.5 okay good n1 is equal to 1.5 okay what is the second the cladding is doped to give a fractional index difference of 0.005 what is the second given value second given value काय दिली तो तुम्हाला आणि काय दिली डेल्टा yes very good डेल्टा इज इक्वल टू 0.005 विचारलंय काय तुम्हाला ए क्लॅडिंग इंडेक्स म्हणजे काय विचारले हो क्लॅडिंग इंडेक्स म्हणजे n2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ओके व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर n2 असं कोणतं फॉर्म्युला आहे की ज्याच्यामध्ये या तिन्ही व्हॅल्यू आहेत delta is equal to N1 minus yes N2 very good you can N1. note down delta is equal to n1 minus n2 divided by n1 if we modify this equation for the n2 जर का हे इक्वेशन आपण n2 साठी मॉडिफाय केलं तर ते मॉडिफाईड इक्वेशन काय असेल मॉडिफाईड इक्वेशन काय असेल बेसिकली n1 into delta is equal to n1 minus n2 हा for n2 is equal to हा N1 minus N1 n1 minus n1 into delta good okay you can use this equation or the formula हा फॉर्म्युला तुम्ही यूज करा आणि n2 फाइंड करा क्विक फास्ट n2 is equal to n1 minus 1.4 n1 delta 1.49 सर्वांचं आले का बघा बरं एकदा चेक करा प्लीज पुरा चेक इट n2 is equal to हा प्लीज रिपीट 1.49. 1.492 49. 49 ओके ओके सर्वांचं येते का बघा रे एकदा n2 is equal to 1.492 कसं आलं काय आलं हे कोणाला काय डाऊट आहे का ओके क्लिअर आलं सर्वांचं आन्सर करेक्ट ओके Yes, sir. व्हॉट इज द सेकंड क्रिटिकल अँगल तुम्हाला क्रिटिकल अँगल विचारलेला आहे व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर द क्रिटिकल अँगल ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस्ड इन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मध्ये आपण क्रिटिकल अँगल साठी फॉर्म्युला फाइंड केला बघा साइन थीटा सी इज इक्वल टू N2 divided by N1 n2 divided by n1 n2 divided by n1 so theta c is equal to sin inverse into n2 divided by n1 ओके तुमच्याकडे n2 आहे का yes n1 आहे का yes आहे sin inverse आहे का कॅल्सी मध्ये आहे तुमच्या फाइंड करा
theta c is equal to 84.26. good 84.07. 84.26 गुड. सर्वांनी ट्राय करा. मी बघणार आहे बघा नोटबुक कोणाची विचारणार आहे. What is the third? Third तुम्हाला काय विचारले? Acceptance angle. Yes or no? Yes. What is the formula for the acceptance angle? Theta 0 is equal to sine inverse into square root of n1 square minus n2 square. So theta 0 is equal to sine inverse (84.26) येते. म्हणजे वरच्याचं टोटल 84.07 का असं येतं. आता काय होते प्रॉब्लेम, Yes, sir. n2 ची व्हॅल्यू तुम्ही किती ठेवताय त्याच्यावरती डिपेंड. ओके यस थीटा 0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ n1 किती आहे आपला n1 स्क्वेअर 1.5 चा स्क्वेअर मायनस n2 1.492 चा स्क्वेअर is equal to the last finally theta 0 is equal to yes theta 0 is equal to sine inverse into square root of n1 square minus n2 square (8.98). Okay, good. Eight point something. Please cross check it. 8.61. (8.61) येते का चेक करा. त्याच्या नियर बाय असेल तर ओके, अप्रॉक्सिमेटली ओके, नो प्रॉब्लेम. व्हॉट इज द लास्ट अँड द फोर्थ? तुम्हाला लास्ट काय विचारले? NA न्यूमेरिकल अॅपरेचर. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर द NA? NA तुम्हाला फॉर्म्युला दिला बघा. काय दिला लास्टचा फॉर्म्युला? NA इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू root n1 2 into delta. n1 into square root of 2 into डेल्टा. n1 आहे का तुमच्यापाशी? आहे. डेल्टा आहे का? आहे. पुट करा. इज इक्वल टू 1.5 into square root of 2 into 0.005 is equal to okay. We have second formula for the NA. NA is equal to, yes, what is that second formula? N1 square minus N2 square. Square root of n1 square minus n2 square. तुमच्याकडे n1 आहे n2 आहे ते पुट करून बघा किती आन्सर येते. 0.14. कोणत्याचे आन्सर आले? 0.14. NA is equal 0.215 sir. We have two formulae. This is the first and this is the second. As for the first, किती येते आन्सर? 0.15. 0.15. And as per the second formula, 0.15.
0.1 149 असं काय येते का 15 येते 0.15 येते बरोबर 149 येत आहे सर 149 मीन्स 15 ओके गुड दोन्ही फॉर्म्युला जर बघितलं तर एकच येते ना आन्सर येस येस सर येस ओके किती विचारलेत आपल्या टर्म 4 विचारलेत फर्स्ट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द क्लॅडिंग 1.492 second critical angle 84.26 acceptance angle 8.61 and the numerical aperture 0.15 नोट डाउन करून घेतले सर्वांनी ज्यांनी कोणी काहीच केलं नाही ऍटलिस्ट हे लिहून तरी घ्या बघून तुम्ही काय दिसत नाही असं नको म्हणून दिसते की पुढच्या बेंचवर बसते जाऊन बसते बसते वरच दिसत नाही कोणी काहीच केलं नाही त्यांनी नोट डाउन करून घ्या दिस इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड and the last fourth थोडस त्याला ते आन्सर दिसते राहू देत ओके झालं shall we go to the next पुढे जायचं Yes, sir. ओके प्रत्येकाने लिहून घेतले का निखिल 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 देवकते येस सर लिहून घेतले का घेतलंय खरं घेतलंय ओके विशाल येस सर नोट डाउन केलं येस सर केलं yes okay now we go to the second numerical okay please write down the second numerical try to solve it simple आहेत काही अवघड नाहीत an optical fiber has a Na of 0.20 and a cladding refractive index of 1.59 determine the acceptance angle for the fiber in water which has a refractive index of 1.33 व्यवस्थित बी केअरफुली रीड करा न्यूमेरिकल काय दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये गिवन व्हॅल्यूज कोणत्या कोणत्या आहेत त्या गिवन व्हॅल्यू नोट डाउन करा वन बाय वन देन यू कॅन ट्राय टू सॉल्व इट
झालं लिहून? Okay. What is the numerical? First, you can read the first sentence. What is the first sentence? An optical fiber has a Na of, means here the first given value. Please note down the first given value. काय दिली आपल्याला पहिली given value? Na, numerical aperture. So Na is equal to 0.20. 0.20. And a cladding refractive index of 1.59. Second given value कोणती दिली तुम्हाला? Yes, second given value काय दिली तुम्हाला? N2. N2. Good. N2 is equal to 1.59. This is the first sentence. What is the second sentence? Determine the acceptance angle for the fiber in water. इथं मीडियम चेंज केलेला आहे. पहिली जी कंडिशन आहे ती तुमची एअर मीडियम मध्ये आहे, पण दुसऱ्या वेळेस काय दिले की तुम्हाला वॉटर मीडियम दिलेला आहे आणि त्यावेळेस तिथला काय तुम्हाला फाइंड करायचा आहे? ऍक्सेप्टन्स अँगल, म्हणजे θ0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द वॉटर मीडियम किती दिला? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द वॉटर मीडियम NW इज इक्वल टू 1.33. बरोबर आहे? बरोबर आहे का? यस. आता मला सांगा, जेव्हा एअर मीडियम असेल त्यावेळेस तुम्हाला Na आणि N2 दिलाय, N1 दिलाय का हो तुम्हाला इथं? N1 इज इक्वल टू नाही. यस, नाही, मीन्स क्वेश्चन मार्क. सो फर्स्ट यू कॅन फाइंड द N1. तुम्ही पहिल्यांदा त्या फायबरचे जे दोन रिजन्स आहेत, कोर आणि क्लॅडिंग, त्यांचे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस फाइंड करा. N2 दिलेला आहे, N1 दिलेला नाही. मग असा कोणता फॉर्म्युला आहे की ज्याच्यामध्ये Na, N2 आणि N1 आहे की त्याच्यावरून आपण N1 फाइंड करू? यस, टेल मी. Na is equal to under root of N1 square minus N2 square. Yes, very good. Good. Okay. Na is equal to square root of N1 square minus N2 square. दिसत नाही आहे, सॉरी. हा, तेच करत बसतो. हा, दिसते आता थोडस. फॉर्म्युला तेवढा लास्ट दिसत नाही तुम्हाला? लिहिलेलं नाही सगळं. मी रफ करतो आणि थोडेसे ऍडजस्ट कर. हे पहिलं होतं तसं कर. हा, अजून थोडस झूम आउट करतो, मिनिमाइज कर. हा, ओके ओके, डन डन. हा, ओके. इफ वी मॉडिफाय दिस फॉर्म्युला फॉर द N1, मॉडिफाईड फॉर्म्युला काय होईल N1 साठी? N1 साठी हा मॉडिफाईड फॉर्म्युला काय होईल? यस, N1 साठी हा मॉडिफाईड फॉर्म्युला काय होईल? If we modify this formula for N1, then N1 is equal to N1 is equal to square root of Na square Na square plus N2 square. Na square plus N2 square. Yes, very good. तुमच्याकडे Na आहे का? आहे. N2 आहे का? आहे. पुट करा बघा किती येते N1. — 1.6. N1 is equal to 1.6. पुढे काय? 1.60. Good. So N1 is equal to 1.60. आता हे कधीची कंडिशन आहे? जेव्हा वॉटर मीडियम मध्ये असेल का एअर मीडियम मध्ये असेल तेव्हाची कंडिशन आहे? एअर मीडियम मध्ये असेल तेव्हाची कंडिशन आहे. इन द सेकंड केस, तुमचा ऑप्टिकल फायबर हा कुठं आहे? वॉटर मीडियम मध्ये आहे, म्हणजे लॉन्चिंग झोन तुमचा कुठं आहे? वॉटर मीडियम मध्ये आहे. त्यावेळेस तिथला आपल्याला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दिलेला आहे. किती दिलाय तिथला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वॉटर मीडियमचा? 1.33. मग जर का तुमचा तिथला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दिलेला असेल तर तेव्हा आपण पहिल्यांदा तिथला
न्यूमेरिकल अॅपरेचर NA पहिल्यांदा तिथला फाइंड करूया. तुम्हाला वॉटर मीडियम मधला NA दिलाय का इथं? दिलाय का? नाही दिला रे, वॉटर मीडियम मधला नाही दिला NA. हा, you can note down. Okay, you can write the second equation. NA is equal to, for the water medium साठी तुम्ही NA note down करून घ्या. NA is equal to square root of N1 square minus N2 square divided by NW is equal to, N1 आहे तुमच्यापाशी आहे, N2 आहे, पुट करा. वॉटर मीडियम मध्ये असल्यानंतर न्यूमेरिकल अॅपरेचर किती होतं बघा. N1 1.60 स्क्वेअर minus 1.59 square divided by 1.33. किती येते बघा आन्सर. NA is equal to, in the water medium, ठीक है 0.023. नाही, थोडस मिस्टेक होते, ट्राय करा व्यवस्थित. 0.16 येतो सर. 0.16 ना. येस. यस, अजून कोणाचं थोडस चेंज होते का बघा. सर 2.11. 0.16 हे अप्रॉक्सिमेटली बरोबर आहे, त्याच्या आसपास येते का बघा. 0.1516. यस, गुड. 0.1516. व्हेरी गुड. NA is equal to 0.156. आता विचारले काय आपल्याला याच्यामध्ये, काय विचारले आपल्याला? ऍक्सेप्टन्स अँगल. ऍक्सेप्टन्स अँगल्स विचारलंय ना. येस और नो? Yes, sir. मग NA चा फॉर्म्युला काय आपल्याकडे? NA इज इक्वल टू साइन ऑफ θ0 आहे. मग मला θ0 पाहिजे असेल तर काय फॉर्म्युला होईल? हा मॉडिफाईड फॉर्म्युला काय होईल? θ0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू NA. मग आता तुमच्याकडे NA आहे का वॉटर मीडियम मधला? आहे. साइन इनवर्स त्याचं घ्या, ते तुमचं फायनल आन्सर झालं. θ0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.156. θ0 इज इक्वल टू 8.97. 8.97. Yes, good. Okay, I will show it. Check it. Yes. Just make my क्लिअर. अरे क्लिअर झालं का? झालं सर्वांचं लिहून? सागर झालं का? श्रीनिवास पाटील झालं का? येस सर. अरे होय म्हण की, मग विचारलं झालं का म्हटलं. ओके,
You can write the third numerical. Determine the numerical aperture of a step index fiber when the core refractive index N1 is equal to 1.5 and the cladding refractive index N2 is equal to 1.48. Find the maximum angle for the entrance of light if the fiber is placed in the air. Okay, Srinivas, may I audible? Yes. Sorry, not Srinivas. Shwesh, may I audible? Yes, sir. Okay, listen, be carefully. आपण जेव्हा एअर मीडियम मध्ये असतो म्हणतो तेव्हा एअर मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे म्हणतो आपण? 1. सुयशला सांगू दे की Near equal to 1. एअर मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती असतो? 1 असतो. मग 1 ची व्हॅल्यू आपण तिथं मेन्शन केली आणि न केली तर काय फरक पडतो का त्याच्यावरती? नाही. पण आपल्याला सेकंड केस मध्ये काय दिसतं की वॉटर मीडियम आहे आणि वॉटर मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा 1.33 आहे असं म्हटलेलं आहे. म्हणून आपण तिथं NW म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर मीडियम हे स्पेशली लिहिलेलं आहे. N0 काय त्याच्या आधी मेन्शन केलं नाही तर N0 इज इक्वल टू 1 आहे म्हणून ते मेन्शनच केलं नाही. 1 चा त्याच्यावरती काही इफेक्ट होत नाही. समजलं? Yes. येस. ओके. ओके, इथे तुम्हाला काय विचारलं? व्हॉट इज द न्यूमेरिकल नंबर 3? डिटरमाइन द न्यूमेरिकल aperture ऑफ अ स्टेप इंडेक्स फायबर. मीन्स काय विचारलं पहिल्या स्टेटमेंट मध्ये? NA विचारलं. बरोबर आहे? हा. ओके, नोट डाउन द फर्स्ट. NA इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. आता इथे सांगितलं बघा, व्हेन द कोर refractive index N1 is equal to 1.5. So N1 is equal to 1.5 and the cladding refractive index N2 is equal to 1.48. N2 is equal to 1.48. Okay, we have N1 and N2. आणि आपल्याला पुढे सांगितलं बघा, find the maximum angle for the entrance of light. Entrance of light जिथं कोणता अँगल असतो? Entrance of light जिथं लाईट एंटर होती ऑप्टिकल फायबरच्या आतमध्ये तिथं कोणता अँगल असतो? इन्सिडेंट अँगल असतो. म्हणजे कोणता असतो? θ0. बरोबर आहे? म्हणजे तुम्हाला काय विचारलं? एंट्रन्सचा अँगल θ0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिलाय. इफ द फायबर इज प्लेस्ड इन द एअर मीडियम, म्हणजे फायबर कुठे आहे तुमचा? एअर मीडियम मध्ये, म्हणजे N0 इज इक्वल टू 1. आता मला सांगा NA आपण फाइंड करू शकतो का याच्यावरून? येस, NA आपण फाइंड करू शकतो. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर द NA? NA इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ N1 स्क्वेअर मायनस N2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय ऍज पर द सुयश N0. N0 हे घेतलं काय न घेतलं काय इफेक्ट होणार आहे का? नाहीये. ओके. बघा किती येते आन्सर NAचं. .24. Let's cross check it. θ0 साठी काय फॉर्म्युला आहे आपला? θ0 that is the angle, entrance angle
साइन इनवर्स इंटू n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय n0 इज इक्वल टू n किती येते पहिल्यांदा फाइंड करा. झिरो पॉईंट टू फोर 0.24. येस गुड 0.24. तेच सांगितलं होतं. अहो तुम्ही पटकन सॉल्व्ह करून सांगताय, बाकीच्यांना ट्राय करू द्या, नाहीतर ते ऐकून लगेच पुढे जातील. आहे असंच, मी तुमचं रॉंग आहे नाही म्हटलं, मी फक्त चेक करा असं म्हटलं. तोपर्यंत तुम्हाला हे केलंय तिथे एंगेज, नाहीतर हे बाकीचे ऐकणारे असंच ऐकत जातील. आलं का लक्ष तुमच्या? रॉंग आहे असं नाही म्हटलं तुम्हाला. सर थीटा झिरोच 11.53. आता बघा, आता आपल्याला NA 0.24 आलाय, त्याचा इनव्हर्स घेतला, साइन इनव्हर्स घेतला तर तो आपला थिटा 0 होईल का? होईल ना. बघा की ही व्हॅल्यू म्हणजेच तुमचा NA आहे, त्याचा साइन इनव्हर्स घ्या. 11.50. 11 पॉईंट येते का? 13.88. 13 पॉईंट 14.12. 14 पॉईंट काहीतरी येते बघ, कोणतं काहीतरी. येस गुड 14.13. 14.13 गुड. थिटा 0 इज इक्वल टू दुसरा फॉर्म आपण घेऊ शकतो, साइन इनवर्स ऑफ NA. हा फॉर्म्युला जरी घेतला तरी सुद्धा तुमचा 14.13 येते बघा. बरं ठीक आहे, काय पॉईंटच्या पुढे एवढे काय आहे असं. 14 पॉईंट म्हणतो तुम्ही 13 पॉईंट वापरताय. आता सांगतो, काही मुलांचं 0.24 आले, तिथं तुमचा थोडासा डिफरन्स काय आला तर त्याचा इफेक्ट येतो, डिफरन्स येतो. ऍक्युरेट जर व्हॅल्यू घेतली पुढचे नंबर्स इफेक्ट होणार नाही. बघा आले का सर्वांचं रे? हे दोन व्हॅल्यू आले का बघा. या NA इज इक्वल टू 0.24 and theta 0 is equal to 14.13. 13.88 येते सर. ओके, तरी पण तुम्ही अप्रॉक्सिमेटली नियर बाय 14 जाताय. 13.88. येस. ओके, you can write the numerical number 4. 4 नंबर तुम्ही नोट डाउन करा. हा 4 नंबर. चौथं न्यूमेरिकल पण सोपं आहे बघा, ट्राय करा एकदा. झालं लिहून? लिहून झालं? Shall we discuss? Yes, sir. Okay. Yes, sir. What is the first statement? A fiber cable has an acceptance angle of 30 degree. Means काय दिले तुम्हाला? Theta 0. Theta 0 is equal to 30 degree. And the core index of fraction of 1.4. म्हणजे काय दिले तुम्हाला?
N1. N1 is equal to 1.4. Calculate the refractive index of the cladding. N2 is equal to question mark. आता कोणतं फॉर्म्युला यूज करू शकतो याच्यासाठी? साइन थीटा 0 is equal to square root of n1 square minus n2 square. फॉर्म्युला यूज करू शकतो? Yes, sir. Yes. If we modify this formula for n2 साठी हा फॉर्म्युला मॉडिफाय केला. n2 square is equal to काय येईल? n2 square is equal to n2 square is equal to n1 square. n1 square plus or minus? Minus sin square theta 0. पुट करा व्हॅल्यू आता. n2 square is equal to n1 1.4 square minus sin square 30. वन पॉइंट फोरचा स्क्वेअर किती येतोय? 1.96. 1.96 मायनस हे साइन स्क्वेअर 30 किती येतंय? 1/4. 1/4. 1 डिवाइडेड बाय 4 केलं तर किती येते? 0.25 बरोबर. 0.25. ओके. 1.96 मायनस 0.25 किती येते? n2 स्क्वेअर इज इक्वल टू 1.7. 1.71. 1.7. मग आता ह्या स्क्वेअर पाहिजे का n2 पाहिजे फक्त आपल्याला? N2. इज इक्वल टू किती येते बरोबर? 1.307. 1.307. Yes, good. बोला काय चालेल? 1.70 आले की n2 स्क्वेअर इज इक्वल टू 1.71 आले की. ते स्क्वेअर होता रे, n2 चा स्क्वेअर होता तो. आपल्याला n2 घ्यायचा आहे. Okay, go to the last and the fifth. Last. पॉसिबल असेल तरी तो ऑफलाईन अटेंड राहा. चालू झाले का हॉस्टेल वगैरे? आले तुमचे फ्रेंड्स? डायरेक्ट आन्सर सांगा. लास्टच किती येते बघा. पाटील कशाचे आन्सर आहे ते? 30 n2. ओके ओके. ओके, लास्ट आन्सर किती येते मला सांगा. 5th one.
Yes. What is the final answer? 1.45. 1.45. Okay. Please check it. 1.45. 1.45, 1.45. Okay, please check it. ओके, बाकीच्यांसाठी ज्यांनी सॉल्व केले गुड, ज्यांनी नाही केलं त्यांनी बघा काय विचारले हो. द न्यूमेरिकल अपेरेचर ऑफ एन ऑप्टिकल फायबर इज, न्यूमेरिकल अपेरेचर ऑफ एन ऑप्टिकल फायबर इज मीन्स काय दिले तुम्हाला, एन ए इज इक्वल टू किती दिलाय 0.5 and the core refractive index is 1.54 means n1 is equal to 1.54. Now find the refractive index of the cladding region, that is n2 is equal to question mark. So we have formula. What is that? Na is equal to square root of n1 square minus n2 square. हे इक्वेशन असं लिहू शकेल का आपण, Na स्क्वेअर इज इक्वल टू n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर लिहू शकतो का सर? यस, बट वी नो द Na अँड n1. आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे n2. सो n2 इज इक्वल टू n1 स्क्वेअर मायनस Na स्क्वेअर. बरोबर आहे का? बरोबर आहे का? सर अंडर रूट राहते तिथं, स्क्वेअर रूट करायचं राहते सर. N2 लिहिले ना आपण. कुठे स्क्वेअर रूट करायचं राहते? सर N2 स्क्वेअर असतं तर हे लिहिलेलं बरोबर आहे. सॉरी सॉरी सॉरी, n2 स्क्वेअर बरोबर आहे. हा येस येस, आता झालं करेक्ट. येस सर. येस येस, गुड गुड. लक्ष आहे का नाही तुमचं बघितलं हो? आहेत, कोणाचं तरी लक्ष आहे. गुड. हा बघा बरं, आता बरोबर आहे ना? येस, गुड. हा, सो n2 स्क्वेअर इज इक्वल टू 1.54 स्क्वेअर मायनस 0.5 स्क्वेअर. सो n2 स्क्वेअर इज इक्वल टू 154. 1.54 चा स्क्वेअर किती येतोय? 1.54 चा स्क्वेअर 2.37. 2.37 मायनस 0.5 चा स्क्वेअर 0.25. 0.25. हा, 37 मधनं 25 गेलं तर किती राहते? 10. 10 आणि 3 13 राहते ना? 12 राहते का? 12. म्हणजे इथे किती येईल? n2 स्क्वेअर इज इक्वल टू 2.12. सो n2 इज इक्वल टू 1.45. येस, व्हेरी गुड. पहिल्यांदा आन्सर दिलं तर त्यांनी हेच दिलं तर बघा, n2 इज इक्वल टू 1.45. गुड. न्यूमेरिकल्स तुम्हाला विचारले तर काही अडचण येईल का? जर समजा थेरी एक्झाम झाली आपली, समजा तुमचं नशीब खराब झाली एक्झाम थेरी, तर काय अडचण येणार नाही ना याच्यावरची न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायला तुम्हाला? यस, ऑनलाईन बोला कोणीतरी. नो सर. नो, गुड. ओके, shall we go to the MCQs of this chapter? MCQ डिस्कस करूया? येस सर. Yes. पालकर लेक्चर चालू आहे हो, लेक्चर चालू आहे. नागणे सर ना? ठीक आहे ठीक आहे. Just 1 minute, I will share my screen. Hello, hello.
Yes, sir. Yes. So before that, I will take attendance. Roll number 1. Roll number 1. Present, sir. 2. Roll number 2. Roll number 2 is present. Okay, absent. 3. Roll number 3. Roll number 3. Hello. 4. Yes, sir. 5. Yes, sir. 6. Present, sir. 6. Present, sir. 7. Present, sir. 8. Present, sir. 9. 9. Roll number 9. 10. Roll number 10. 11. 12. Roll number 12. 13. Present, sir. 14. Present, sir. 15. 15. 16. I have 16. 17. 18. Yes, sir. Present. 19. Present, sir. 20. 21. Present, sir. 22. Present, sir. 23. 23. Present, sir. Present, sir. 24. Present, sir. 25. Present, sir. 26. Present, 26. sir. 27. Present. 27. Sakshi. Present, sir. 28. Present, sir. 29. Present, sir. 30. Present, sir. 31. 32. 32. 33. 33. 34. Present, sir. 35. 36. Present, sir. 37. 38. 39. 39. 40. Present, sir. 41. Present, sir. 42. Yes, sir. 43. Present, sir. 44. 44. 45. Present, sir. 46. Present, sir. 47. Present, sir. 48. Present, sir. 49. 50. Present, sir. 51. 51. 52. 52. 53. 54. 54. 55. 56. Present, sir. 57. Present, sir. 58. Present, sir. 59. Okay, I call upset numbers. Please check it. 2, 10, 11, 12, 20. Just one. तुमसे कितने roll number? 12. 20, 31, 32, 33, 39, 44, 51, 52, 54, 59. Okay, my screen is visible. Yes. Hello. Yes, sir.
Yes, okay. What is the first MCQ? The principle of the optical fiber is, what is the principle of the optical fiber? Reflection, refraction, double refraction, and the total internal reflection. Option B. Total internal reflection. Total internal reflection. Good. Okay. In optical fiber, the refractive index of core is dash dash that the refractive index of cladding. Greater, less, equal, none of this. Greater. Option A, greater. Yes, the refractive index of the core region is greater than the refractive index of the cladding region. Optical fiber is made of glass. Good. The diameter of a cladding is nearly 5 to 100 micrometer, 125 micrometer, 250 micrometer, and 500 micrometer. 100. Yes, good. 125 micrometer is the diameter of the cladding region. Okay. In total internal reflection of phenomenon, the light ray incident from rarer to denser, rarer to rarer, denser to denser, and denser to rarer. Denser to rarer. Good. Denser to rarer. Okay, याचं तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. I think आपण कॅल्क्युलेशन केली आहे काहीतरी 74 degree 54 minutes असं काहीतरी आन्सर येते. Okay, if core has non-uniform refractive index, the fiber is called as single mode, step index multimode, graded index multimode, and none of this. Yes, good. Graded index multimode optical fiber. त्याच्यामध्ये कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स युनिफॉर्म असतो का नॉन युनिफॉर्म असतो? ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड ऑप्टिकल फायबर मध्ये कोर रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स युनिफॉर्म असतो का नॉन युनिफॉर्म असतो? नॉन युनिफॉर्म असतो. तेच आहे की रे वरच तेच दिले. काय असं करताय रे? Okay, the total internal reflection, the angle of incidence is dash dash the critical angle. Total internal reflection, the angle of incidence is dash dash the critical angle. Greater than critical angle. Incidence angle पेक्षा greater than असतो का less than असतो का equal असतो? Yes. बघा. Yes, yes, good. Greater than असतो. Initially तो थीटा I हा काय असतो लेस दॅन थीटा सी असतो. तिथे काय होत असतं तुमचं रिफ्रॅक्शन होत असतं. बरोबर आहे का असं? पण जेव्हा थीटा आय इज इक्वल टू थीटा सी असतो तेव्हा तुमचा थीटा 2 किती असतो? 90 डिग्री असतो. थर्ड केस जेव्हा तुमचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होत असतं तेव्हा थीटा आय काय असतो? ग्रेटर दॅन थीटा सी. ओके, या तीन कंडिशन लक्षात राहू देत. इथं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन असतं आणि इथं काय असतं तुमचं रिफ्रॅक्शन असतं. ओके, ठीक आहे. Okay, next, the numerical aperture is given by the equation. Which equation represents the numerical aperture? Option A. Why not option B? Square root. Square root नाहीये. Why not option C? Plus आहे इथं. Why not option D? N2 minus N2 minus N1 आहे. Okay, good. A is the correct option. NA is equal to square root of N1 square minus N2 square. Okay, next. The acceptance angle theta 0 is having the value equal to. Option C. Option. गड़बड़ नका करो. Please see, be carefully. Why not option A? Square root. तिथं स्क्वेअर रूट नाहीये. Why not B? Plus sign आहे तिथे. प्लस साइन आहे आणि इथं स्क्वेअर रूट पण नाहीये. C is the correct option. Sin inverse into square root of N1 square minus N2 square. Why not D? Again, square root नाहीये इथं.
आणि इनव्हर्स पण नाहीये, साइन इनव्हर्स सुद्धा नाहीये. ओके. अरे आता इथे लक्षात राहू देत, तुमच्या आत्ताच्या कालच्या टेस्टवर माझ्या लक्षात आलं, न्यूमेरिकल अॅपरेचरचं इक्वेशन कोणतं बरोबर आहे याच्यातलं? कोणतं बरोबर आहे? ए ना? Yes, तुम्हाला sir. याच्यासाठी याच्या ठिकाणी दुसरा कोणता ऑप्शन दिला जाऊ शकेल? एन इज इक्वल टू n1 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 डेल्टा. हा जरी ऑप्शन असेल तर तुम्ही त्याला ओके म्हणायचं. लक्षात आलं ना? नाहीतर म्हणसाल सर क्लासमध्ये तुम्ही काय सांगितलंय इकडे काय दिलंय. बरोबर आहे ना? हा. ओके, हा 11 नंबर हा नाहीये. ओके, 12 number. Okay, what is the numerical? The fractional refractive index change delta is given by Option B. option B, Option C. option C. Why not option A? Divide नाही आहे sir. Divided by काय पाहिजे तिथं? n1. N1. Okay. Why not option B? Again इथे उलटच आहे, n2 divided by n1 केलेलं. आपल्याला n1 minus n2 divided by n1 पाहिजे. Okay, C is the correct option. Why not option D? n2 minus n1 आहे. आपल्याला काय पाहिजे? n1 minus n2. Okay, good. Okay. The Snell's law is given by, if we apply the Snell's law at the launching end चा Snell's law काय आहे? Sin I divided by sin R is equal to n1 divided by n0. Yes, कोणता ऑप्शन आहे मग इथं? B. Option B. B. ओके, इथं R आहे, n2 आहे, इथं काय अडचण आहे? उलट आहे. ओके, ठीक आहे. ओके, 14 नंबर. Light confirmed within the core of simple optical fiber by refraction, total internal reflection at the outer edge of the cladding, total internal reflection at the core cladding boundary, and the reflection from the fiber's plastic coating. Yes, कोणता ऑप्शन करेक्ट आहे? Why not A? रिफ्रॅक्शन झालं असतं तर ते विथिन द कोर राहिले असतं का? नाही, रिफ्रॅक्शन फक्त एकाच ठिकाणी झालं ना, एंटर होताना ऍक्सिसलाच झालं, आतमध्ये गेल्यानंतर ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन झालं. ओके, सेकंड काय? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यस, तिथं तुमचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आहे, बट कुठं? ऍट द आउटर एज ऑफ द क्लॅडिंग. म्हणजे तुम्ही क्लॅडिंग आणि जॅकेटच्या इंटरफेस वरती तिथे तुम्ही हे करताय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. होते का होती तर No. क्लॅडिंग आणि जॅकेटच्या बाउंड्री वरती नाहीये. मग कुठे होते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? बाउंड्री ऑफ कोर अँड क्लॅडिंग. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. रिफ्लेक्शन फ्रॉम द नाही, टोटल इंटरनल पाहिजे तर नो. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. 15 नंबर. क्लॅडिंग हॅज हायर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दॅन द कोर. बरोबर आहे का? No. 1. No. What is the second? Core has higher refractive index than the cladding. Yes. Yes. Third, cladding is for providing the mechanical strength to the fiber. मग mechanical strength कोण देते फायबरला? Jacket. जॅकेट देते. Yes. किंवा sheath region. Okay, again this statement is wrong. What is the D? The loss in waveguides without cladding is very low. No. C is the correct statement. Core has higher refractive index than the cladding. Okay, next, step index of fiber can be monomode, multimode. इथं फायबर आहे, इथं स्पेलिंग थोडीशी मिस्टेक झाली, फायबर आहे. नेक्स्ट, मोनोमोड as well as multimode, either monomode or the multimode. Step index. एकदा बघा बरं थोडंसं, बी केअरफुली.
See the 16 number. number. C येते का D येते बघा. Either monomode or multimode. एक तरी जाईल किंवा जास्त होतील. ओके. हा किती नंबर आता 17 नंबर. In graded index optical fiber, the refractive index of core is uniform. Uniform आहे का? No. Increases towards the axis of the core. कोरच्या ऍक्सिस कडे जसं जसं जाऊ तसं इन्क्रीज होत जातोय, बरोबर आहे का? Yes. Less than cladding refractive index. No, none of these. So increases towards the axis of the core. जसं जसं तुम्ही कोरच्या ऍक्सिस कडे जाचाल तसं तसं काय होत जातं, तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इन्क्रीज होत जातोय. ओके. द इनरमोस्ट रिजन ऑफ द ऑप्टिकल फायबर इज नोन ऍज. ऑप्शन सी कोर रिजन. हा क्लॅडिंग रिजन कधी असतो? सेकंड रिजन मीन्स इन बिटवीन द कोर अँड द शीथ रिजन और द जॅकेट. हा सेकंड. थर्ड अँड द आउटर मोस्ट रिजन कोणता असतो? शीथ रिजन असतो. ओके, लक्षात राहू देत. ओके. 19 number. The maximum angle that a light ray can have relative to the axis of the fiber and propagate down the fiber is known as. Maximum angle. Launching end. Critical angle. Acceptance angle. मॅक्झिमम अँगल हा ऍक्सेप्टन्स अँगलच असणार आहे ना, तिथूनच तुमची लाईट एंटर होणार आहे ना. यस, ऍक्सेप्टन्स कोणचा काही इश्यू नाही. ओके. द ऍक्सेप्टन्स कोन ऑफ फायबर इज इक्वल टू 2 into ऍक्सेप्टन्स अँगल, 3 into ऍक्सेप्टन्स अँगल, ऍक्सेप्टन्स अँगल, नन ऑफ दिस. ऑप्शन ए. 2 into ऍक्सेप्टन्स अँगल. गुड. आपल्याकडे काय असतो, असा काहीतरी ऍक्सिस असतो आणि एका बाजूला इथे थिटा असतो आणि दुसरा इथे कुठेतरी थिटा असतो. मग हा तुमचा काय झाला, टोटल कोन झाला. म्हणजे काय येतं, 2 into ऍक्सेप्टन्स अँगल. ओके, गुड. फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज इज निगेटिव्ह, ऑलवेज निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह, ऑलवेज पॉझिटिव्ह. काय ते? ऑलवेज पॉझिटिव्ह. न्यूमेरिकल अपर्चर NA इज डिफाइंड ऍज tangent of the acceptance angle. No. Cosine of the acceptance angle. No. Sine of the acceptance angle. Okay. 23 number. Numerical aperture of an optical fiber depends on. सांगितलं होतं बघा, MCQ ला तुम्हाला हे 100% विचारतात म्हणून. हा सांगा बरोबर आन्सर काय 23 चं. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. डिपेंड्स ऑन द ओनली रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस ऑफ द कोर अँड द क्लॅडिंग. कोर आणि क्लॅडिंगच्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस वरती डिपेंड आहे. and the last, light gathering capacity of an optical fiber is depends on. ऑप्शन डी. color of fiber. रेड कलर आहे म्हणून जास्त लाईट आली, ग्रीन आहे म्हणून कमी आली आणि येलो आहे म्हणून काय चाललं नाही, असं काय नाही ना. नाही. लेंथ ऑफ फायबर. लेंथ कमी आहे म्हणून जास्त आहे आणि जास्त आहे म्हणून कमी, असं काय नाही ना. नाही. ऍक्सेप्टन्स अँगल. ऍक्सेप्टन्स अँगल गॅदरिंग कॅपॅसिटी आहे का त्याच्यावरती डिपेंड? नो सर. मी तुम्हाला सांगितलं होतं 2 फॅक्टर होती इंट्रोडक्शन मध्ये. ते 2 फॅक्टर कोणते? साइज ऑफ द कोर अँड न्यूमेरिकल aperture. Okay, so these are the very important MCQs based on the optical fibers. So this chapter is over. आपला हा चॅप्टर इथंच संपतोय. Clear? अरे म्यूट करा, तुमचे पर्सनल इथे होते. Okay,
So today we stop here. In the next lecture, we can start our second last unit, Introduction to Quantum Mechanics and the Nanotechnology. Basically, this chapter is divided in two parts. The first one is the quantum mechanics and the second part is the nanotechnology. You know the quantum mechanics, डी ब्रॉग्ली हायपोथेसिस माहिती का सर्वांना? किंवा डी ब्रॉग्लीचा स्टडी केलाय का कधी तुम्ही? डी ब्रॉग्ली, यस. लाईटला किती नेचर असते तू? टू नेचर. कोणते कोणते असते दोन नेचर? वेव्ह नेचर अँड पार्टिकल नेचर. वेव्ह अँड द पार्टिकल. ते कुणी सांगितलं वेव्ह ऍज वेल ऍज पार्टिकल? डी ब्रॉग्लीने सांगितले, बरोबर. हे जे सायंटिस्ट होते डी ब्रॉग्ली, त्यांनी सांगितलं की लाईटचं ड्युअल नेचर असतं, पार्टिकल ऍज वेल ऍज वेव्ह. मग हे हायपोथेसिस काय आहे? मॅटर वेव्ह काय असते? त्याच्यानंतर यू नो द डेव्हिसन जर्मन एक्सपेरिमेंट. आय थिंक इन द 12th स्टँडर्ड तुम्ही स्टडी केलं बघा, वन डेव्हिसन जर्मन एक्सपेरिमेंट. टंगस्टन फिलामेंट असतं, त्याच्यामधून इलेक्ट्रॉन्स इमिट होत असतात आणि ते एका निकेल क्रिस्टलवरती स्ट्राईक झाले तर तिथे स्कॅटरिंग फेनॉमेनॉन होत असतो, माहिती का ते? Yes, मग sir. त्याच्या भोवती एक सर्क्युलर स्केल असते, त्या सर्क्युलर स्केल वरती एक डिटेक्टर असतो, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर. तो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर त्याला डिटेक्ट करत असतो आणि असं हम्प लाईक स्ट्रक्चर, उंटाच्या पाठीचा कणा माहिती ना? उंटाच्या पाठीचा कणा असा बेंड आल्यासारखा असतो का, त्याला आपण म्हणत असतो हम्प लाईक स्ट्रक्चर. तसं काहीतरी स्ट्रक्चर भेटत असतं एका पर्टिक्युलर कंडिशनला. आणि त्या पर्टिक्युलर कंडिशन म्हणजे कशी असते तर पोटेन्शियल डिफरन्स, जे आपण पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करतोय ते पोटेन्शियल डिफरन्स आणि अँगल, या दोन्ही एका कोणत्या तरी कंडिशनला आले की आपल्याला मॅक्झिमम हम्प लाईक स्ट्रक्चर भेटतं. म्हणजे तिथं मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड असते, तिथं तुमचा इंटरफरन्स होत असतो. जर इंटरफरन्स झाला तर त्या कंडिशनला आपल्याला लाईटचं ड्युअल नेचर ऑब्झर्व होत असतं, पार्टिकल ऍज वेल ऍज वेव्ह. Okay, that part we will discuss in the quantum mechanics. In the second part of this chapter, nanotechnology, in the second part under the nanotechnology, we will discuss the carbon nanotubes, different types of the carbon nanotubes, and the applications of the carbon nanotubes. छोटा चॅप्टर आहे, दोनच लेक्चर मध्ये होऊन जाईल. एकामध्ये क्वांटम डिस्कस करूयात आणि एकामध्ये नॅनो. ओके, ठीक आहे. येस, आय विल अपलोड इमिडिएटली. आता लगेच अपलोड करतो मी. ठीक आहे, ओके. सो टुडे वी स्टॉप हियर. इफ एनी डाऊट, इफ एनी क्वेश्चन, देन प्लीज आस्क मी. ओके, तुम्हाला कालच्या ISC मध्ये सुद्धा काही डाऊट्स, काही क्वेश्चन्स असतील तरी तुम्ही मला पर्सनली मेसेज टाकू शकता किंवा कॉल करू शकता, डिस्कस करूयात. पण येत नाही वेगळंच काहीतरी लिहिले असं काही करू नका. ओके, ठीक आहे. सो सी यू टुमॉरो. इन टुमॉरोज लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर सेकंड लास्ट चॅप्टर, क्वांटम मेकॅनिक्स अँड द नॅनो टेक्नॉलॉजी. ओके, ठीक आहे.